Good morning, student. Yesterday we were going through the concept called profit maximization. In that the three condition we were studying. Today we will continue that topic. We will go through again with the same three conditions. So last condition clear ಆಗಿ ನಾವು study ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು we will go through again with the same three condition. Okay. So in that I said profit maximization. In that how we will calculate the profit. So which formula we will use students to calculate the profit? Which formula we are using to calculate the profit? So can anyone answer me? Okay, very good. We are using the formula TR minus TC. So when we come to TR, I told you TR includes cost along with it. So TR ಅಲ್ಲಿ total revenue ದಲ್ಲಿ cost ಕೂಡ include ಆಗುತ್ತೆ. So profit ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We have to minus total revenue from total cost. We will do total revenue minus total cost. So today we will go with the three condition. In that, the first condition. So here are the three conditions. So ಈ ಮೂರು condition ಹೋಗುವ ಮೊದಲು I explained you about the Q0. Q0 is the point which we are using to identify the profit maximization. It is just representation of the profit maximization. So profit maximization ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇದೇ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಇದೇ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. To make us easier, we are using Q0 to represent the profit maximization. To represent the maximum profit, we are using Q0 as a unit for the representation of the profit maximization. In that, the first condition, it tells that the price P must equal at MC. When it comes to marginal cost, it should be equal to the price. The first condition to identify the point Q0, it should fulfill the first condition. Which is that first condition? In that, so whether I'm audible to everyone? So whether I'm audible? One second. Okay. Now whether I'm audible to everyone? So ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? Okay. So I hope now you can hear me. So whether now I am audible to you? ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್? ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? So Yashwant, you're not able to hear my voice? Okay, now it is proper. Okay, we will continue with our topic. Okay. So we were talking about the condition. Which condition? The three conditions to identify the profit point or profit maximization point, which is Q0.
So Q0 is just a representation of the profit maximization point. To identify Q0, we have to fulfill the three conditions. If we fulfill the three conditions, then only we can call that point as a Q0. In that first two conditions we had gone through. The third condition we have stopped in the middle. So first ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? To identify any point as a profit maximization point, it should be equal to the marginal cost. ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರೆ x axis y axis. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? So can anyone answer me using the chat box? Yes, very good. It has U shape. So U shape ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, that area it is equalizing with each other. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದೆರಡು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎ, ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವ್ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಒಂದೇ Q0 ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. 10 Q0 2 Q0 ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಉಳಿದ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಯಾರಿಗಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. So second point is marginal cost must be non-decreasing at Q0. So ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ? ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಿಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಿಯಾ? Because they have specified Q0 non-decreasing ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. It should not decrease, it should be in a increasing form. That's why we can choose the B point. So ಈ B point ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು Q0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್. So if there are any 2 points, you have to see
which point is in decreasing form and which point is in increasing form, and you have to choose the point which is having increasing form itself. Okay, I hope you are clear with the second condition also. So ಯಾರಿಗಾದ್ರು second condition ಅಲ್ಲಿ doubt ಇದೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. Okay, I should repeat. Okay, I will repeat once again. So second condition ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, at Q0 ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ MC ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, okay, so everyone clear with the second condition? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? Okay, let us move towards third condition. So third condition ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for the firm to continue to produce ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ in the both the equations the cost is the common factor. So first we will study about the relationship about the cost, then we will move towards the equation. In simple words, imagine you are having one industry and you are the producer. So nimdondu industry ide, so you are a producer. When the price means the final output you are selling in the market. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಹಣದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಹಣ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ you are producing 10 commodities and you sold those commodities for 100 rupees in the market. So what is the price of one commodity? So what is the price of one commodity? You have 10 output produced in your industry. You sold those 10 output in the market for 100 rupees. What is the price of one commodity? That is 10 rupees. Very good. So ಈ 10 rupees ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be price. ಆ 10 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So I hope you are clear with the price concept. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೈ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ? Because we have to use the raw material, we have to use the labor, and the same time we have to use the energy, electricity, machines, equipment, and other things, including the transport facility. So idella yavralli include agutte? So idella cost alli include agutte. So ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು 9 rupees ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿನ ಕಾಸ್ಟ್ 9 rupees ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ? If it cost is 10, then whether you have profit? No. If it is 9 only, you have the profit. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ 10 ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋ ಲಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟ ತನಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ವಸ್ತುವದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ 10 rupeesಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವ ತನಕ ನೀವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 rupees ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ.
ಸೊ ಈಗ 10 ಇದ್ದದ್ದು 20 ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು 12 ರುಪೀಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? 12 ರುಪೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳುವಾಗ ನೀವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? No, you are not going to produce. Why you are not producing? ಯಾಕೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Yes, very good. It leads to loss. So ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. That is a common tendency that every producer will follow. The producer will produce to a certain level. When he reach equal to the price and cost, the point where he reach no profit, no loss. After that, he will not continue his production. Why he will not continue his production? In case if he continues his production, he will earn loss. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಆ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ತಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ 10 ರುಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 10 ಇರುವ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ continue its production. If it is 9, 8, any below than this, any number less than this, the firm will continue its production. What happens when it will increase? 11, 12, 13. If it is increasing, that time the average variable cost will be greater than the price. That means you are earning loss. That time what they will do? They will not continue their production. That is about when price is greater than average variable cost. Next, in the long run, the price must be greater than the average cost. The same relationship explained here. Now they are telling in the long run, the price must be greater than average cost. The price should be greater than the average cost. That means the average cost should be lesser than the price. If the price is 10 rupees, the maximum average cost that we can have, that is 10, 9, 8, 7, anything below than that. But we are not supposed to have 11, 12, 13, 14, 15, which is greater than the price. Okay. So in the both the condition, in the long run and short run, in the long run we have to keep importance for the average cost. The average cost should be lesser than the price. And when it comes to the short run, we are going to give the importance to the average variable cost. Average variable cost should be lesser than the price. In the both the cases, in the short run and in the long run, the price should be greater than average variable cost and average cost. So third condition ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಇರ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಈ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್.
if it is fixed cost. So when we are calculating profit and loss, we are considering the variable cost itself. ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರಿ, ದ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಮ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು Q0 ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so now here is a graph. ಸೊ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಈ ಗ್ರಾಫಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, average cost, average revenue is there, marginal revenue is there. So in this you have to identify the maximum profit point, that is nothing but Q0. You have to identify the Q0 point. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ. ಇಟ್ ಈಸ್ P is equal to MC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಬುದು okay, Q1 C1. yes, here it is a point. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿವೆ. Q1 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ Q2 ಇಂದ Q6 ತನಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, Q1 to Q6. In that first what they are telling, the price should equal to the marginal cost. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾವ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಗ್ರಾಫ್
ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ P is equal to MC. So second condition. So second condition ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, at Q0 it should be ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಅಟ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾ? Yes, very good. We have to take a B point. A point will get cancelled. Why it will get cancelled? Because it is decreasing. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, it should be not decreasing at Q0. Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು Q0 ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್? Okay, profit are the difference between total revenue and total cost. This already we know. When we do total revenue minus total cost, we will get the profit. Both total revenue and total cost increases as output increases. When output is increasing, the revenue also increases, the cost also increases. Why revenue is increasing? Because you are selling more and more commodities in the market. Why total cost is increasing? Because when you are producing more commodity, you should have more amount of labor, energy, machines, equipment, transport facility. That's why the total cost also increases when the output is increasing. Notice that as long as the change in the total revenue is greater than the change in the total cost, profit will continue to increase. So ಇದರ ನಡುವೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಇಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಈಸ್ 90 and your total cost is 20, the difference is in a greater level. That means you are earning more profit. If it is 90 and if it is 80, the profit is now reduced. The difference has been reduced. That means the profit also reduced. If it is 90 and the total cost is 89, the difference is only 1%.
So that means you're earning 1% of the profit only. Okay. So is there any doubts in this concept which I have explained just now? Okay. So this start aitalla. If the difference is greater, that means you're earning more profit. If difference comes lesser, if the difference become lesser and lesser, that means you're earning less profit. In this graph, I can show that. Here, the price is here. So price we can consider it as the total revenue. So this we will consider it as a total cost. If we consider this curve as like this, then this area what you can see, that is the profit area. When the difference is increases, that means you are having more profit. This is a point where you are having more profit. Here no profit, no loss. Here the profit goes on increasing. After this point what happens? The profit is goes on reducing and it will reach a point. After this point the difference what is here, what is that? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಏರಿಯಾ, ಆ ಏರಿಯಾ ಏನು? ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಆಫ್ಟರ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ? So it is not a profit increasing. Profit ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is not a profit area. ಸೊ ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is a loss. Very good. This area we can consider as a loss. ಯಾಕೆ ಲಾಸ್? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಗ್ರಾಫ್? ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕರ್ವ್ ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು 30 ಇದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ 20 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 30 ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ 10 ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 30 ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ 20 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 10. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 10% ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು? ಇದೊಂದು 5 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? -5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 15.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 15% ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್. 2 ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಈ ಜಸ್ಟ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.